वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम जन्म भूमि अयोध्या विच राम मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने गोबिंद रामायण लिखी। सारे पागल होए पे हूँ। उन्होंने जो किया है ना, किसी न किसी सबूत ने लिखा होएगा ना। उस तो बाद पटना साहब दे सरदार ज्ञानी इकबाल सिंह उन्होंने कहता कि गुरु गोबिंद सिंह सीगे वो लव दी संताना चो है, गुरु जेडे गुरु नानक देव जी सीगे वो कुछ दी संताना चो है, उन्होंने कोई संबंध जोड़ दिता। और साढ़े सिख जगत के सारे पागल हो गए, सबनों दौरा पै गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जो बड़े पुत्र लव थे उनके वंशज हैं गुरु गोविंद सिंह जी, और कुशु के वंशज हैं गुरु नानक देव जी बेदी थे, और सोडी जो है गुरु गोविंद सिंह जी वो लव के वंशज हैं। तो हमारे तो पूर्वज थे, तो अपने गूगल कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने आ किताबां लिखियां। सुनो, बुद्धास जर्नी, महाभारता, रामायणा, स्मार्ट अशोका जर्नी, ये 4 किताबां का रेफरेंस दे रहा। आ देख लो। अगर तुहानू कुछ कहना है तो गूगल ਨੂੰ को जाके आ देखो। उस तो बाद मैं दूजा भी दिखा रहा, एक कंप्लीट तुहानू दिखा रहा। अयोध्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਨ ਭੂਮੀ कार्यक्रम ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ BBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲਵ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ मैं समझदा कि गुरु पातशाह दे बख्शे होए इस सरनेम की तोहीन होएगी, क्योंकि इकबाल सिंह पटना साहब वाला जिस ने अज अयोध्या दे विच जाके एक बयान दा गया जिस विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी नूं, गुरु नानक साहब नूं ते गुरु रामदास महाराज जी नूं कदे सोडी कदे लव ते कुछ दी अंश वंश दस रहा है कि इकबाल सिंह ने लव कुछ का जिक्र करता, गुरु नानक जी ने विष्णु का अवतार कह दिता, तो इन्हों बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। भाई इंटरनेट कहता पिया हुण हर बंदा हर किताब से पढ़ नहीं सकता, वो कित्थों रैफरेंस लेगा? गूगल तो। अगर तुहाडे दम है ना तो इन्हूं अमेंड करवाओ जां इन्हूं डिलीट कराओ। मूँह के लिफाफे मारने सारे आ जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਗੋ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਪਨੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। जिन्ने प्रचारक है जात पात में सब तो ज़्यादा प्रचार करते पे आ। सब ने अपने नाम के पीछे कोई ना कोई टाइटल लगा रखा है, जम्मू वाला, दिल्ली वाला, फलाने वाला, सब पारसी हो गए। सिख तो कोई है नहीं। और ये सरदार जी पता नहीं किहड़ियां गल्लां करन डे आ। ये कमेटियां नूं, जथेबंदियां नूं, अकाल तख्त दे जथेदार नूं ये बेनती करते पे आ। तुसीं अज तक बेनती करके कदी किया
ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨੇਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਖਾੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਐਂਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਸਰਦਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਮਾਇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਈਸਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦ ਦੇਖੋ ਚਰਚ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਮਚੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਾਗੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 40-42% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲਵ ਕੁਝ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੂਗਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੂਗਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼੍ਰੀ 1 ਕਰੋੜ 8 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਸਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਖਾੜ ਲਿਆ? ਉਹ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈਆਂ ਉੱਤੇ। ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ, ਧੜਾ ਧੜ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਭ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। 1-2 ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਜੋ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਝੰਡ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਓਲਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੀ, ਉੱਥੇ 4-5 ਚਰਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ 'ਚ ਫਾਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਦਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਦਰ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਿੰਪਲ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हो, बाइबल के बारे में क्या जानते हो। मैं भी एक दो घटना दसदियाँ कि भाई सूई और ऊँट वाली दसती ते पड़ोसियां वाली दसती। तो कहना तुसीं इन्ने नॉलेज रखते हो तो तुसीं ईसाई क्यों नहीं बन जाते। मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जावांगा। कहता है भी नहीं डिमांड। मैं कहा हाँ यस, बड़ी छोटी सी है। कहता है बोलो। मैं कहा जी 50 लाख अमेरिकन डॉलर मेरे अकाउंट जमा करा दिओ। मेरे घर के 6 मैंबर हैगे आ, सानू PR वीज़ा दे दिओ, चाहे कनाडा का तो चाहे अमेरिका का। उत्थे 3 BHK फ्लैट दे दिओ रहने वास्ते, काम कार करने वास्ते एक पेट्रोल पंप दे दिओ। अगर पेट्रोल पंप नहीं देना तो मेरे लड़के नू कोई अच्छी वड्डी कंपनी च जॉब लगा दो, क्योंकि ऑलरेडी वो मैनेजर है इंडिया के विच। तो बस मैं कहा छोटी जी डिमांड है, कोई वड्डी डिमांड नहीं हैगी। उन्हें मेरा नंबर ले लिया। अज 2 महीने हो गए कोई फोन नहीं आया। मैं एक ही गल पहला भी मैं लोगों ने दसी सी, अगर खाना है ना हाथी का खाओ। अगर गूँ खान ही लगे हो ना, अपना धर्म बदली करन लगे हो तो हाथी का गूँ खाओ। ये बकरी दी एनियां नहीं है लेंडियां खा के तुहाडा ढिड भरना हैगा। और पंजाब दे विच लोग हैगे भोले भाले सीधे साधे लोग हैगे आ। ये मैं नहीं कहंदा, ये आचार्य रजनीश कहंदा सी ओशो वाले। वो कहते सी कि ਜਿਹੜੇ सिख कौम आ बड़ी भोली भाली है, इन्हां विच ज़्यादा वो तेज तरार नहीं हैगे। और उस चीज़ का फायदा है ईसाई लोग उठा रहे हैं। अज जिन्होंने ने हुण गोबिंद रामायण लव कुश वास्ते जिन्होंने ने बोलिया हैगा, मैं इन्हों कहना कि अगर तुहाडे दम है, अगर तुसी दम रखते हो, तुहाडे पिछवाड़े दम है, तो इन्हों ईसाइयों ने रोक के दिखाओ। नहीं तो स्टेज तो ना छड़ दिओ, घर बैठो आराम नाल। सिक्खी नूं ढाह तुसी लोग लगा रहे हो, जात पात सब तुसी फैला रहे हो। जात पात तो दुखी होके बन रहे आ। जलंधर दे विच एक टीम हैगी आ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, कुछ तो कर नहीं सकती है, बीमार है। और याद रखना आज 2% तो 40 लाख तक सिख पहुंच चुके हैं। और 10 साल बाद देख लेना किताबें लिखा जाएगा वंस अपॉन ए टाइम कोई सिख कौम हुंदी सी। अगर जो हालात अज दे चलते पे आ, होर तुसीं देख लेना 5 साल नूं 75% पंजाब का जिहड़ा हैगा ना सिख और हिंदू वो ईसाई बन चुका होएगा। और एक महामूर्ख पन्नू हैगा कनेडा वाला या अमरीका वाला जिहड़ा खालिस्तान बनाने चक्कर लगा होया, वो खालिस्तान नहीं बना रहा, वो क्रिश्चियनिस्तान बना रहा, कोई वो क्रिश्चियन कंट्री बना रहा। ये सब पखंड मचा रखा होया वा। और इहदे विच राजनीति पूरी पूरी शामिल हैगी आ, ताइयों इन्नी जल्दी और इन्नी तेजी नाल ईसाई बनाए जा रहे हैं। जरा सोचो, जागन की लोड़ हुण हैगी आ, जाग जाओ, वेंटीलेटर तो बाहर आ जाओ, ICU तो बाहर आ जाओ। अगर कुछ करन दा मादा रखते हो ना तो आ जाओ मैदान च, नहीं तो कल तुहानू इतिहास माफ नहीं करेगा। जो अज दा समय चलता पिया वा ना, ये काले अक्षर च लिखा जाएगा। बाकी तुहाडी मर्जी। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।